بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان آج لاہور پہنچے اور لاہور میں انہوں نے پاکستان کی 3 اہم ترین کمیونٹیز سے اہم ترین خطاب کیے۔ عمران خان نے آج لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کیا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لاہور کی تاجر برادری سے بات چیت کی، خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد علماء اور مشائخ کی کانفرنس سے بھی عمران خان نے خطاب کیا۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ کو یہ بڑی خبر دینا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی اس تقریر پر اور ایک تقریر کے دوران عمران خان کے ایک خوفناک سوال پر لاہور جاگ اٹھا اور اسٹوڈنٹس نے، طلبہ نے نیوٹرلز کی بینڈ بجا دی۔ ایک حیران کن سوال عمران خان کی جانب سے، جس کے جواب میں اسٹوڈنٹس نے ایک خاصا حیران کن اور سنسنی خیز جواب دے ڈالا۔ ہینڈلرز اور مریم کس طرح آئندہ آنے والے چند دنوں میں آڈیو ویڈیو لیکس کے معاملے کے ذریعے فارغ ہونے جا رہے ہیں، تفصیلات آپ کو بتائیں گے، اور پی ڈی ایم کی حکومت کس طرح سے 15 نومبر تک کی مہمان ہے اور بہت جلد ان کی پیکنگ شروع ہے، سامان باندھنے کی اطلاعات ہے، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے آڈیو لیک سے شروع کر لیتے ہیں۔ موجودہ حکومت اور جو کل گزشتہ 36 گھنٹوں سے 48 گھنٹوں سے آڈیو کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اس پر حکومت نے آج یہ بڑا فیصلہ کیا کہ وہ اس کی تحقیقات جو ہیں وہ کروانے جا رہے ہیں اور جے آئی ٹی بنا رہے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ وزیراعظم اور وفاقی وزراء کی آڈیو لیک کو سپریم کورٹ میں جمع کرانے کا اعلان کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے دیگر معاملات کو بھی ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ 123 استعفوں کا جو معاملہ ہے، اس سلسلے میں یہ جو آڈیو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمع کرائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم کی آڈیو لیک کی فوری تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا اور اسے انتہائی خطرناک صورتحال اور سیکیورٹی لیپس قرار دیا۔ فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا 36 گھنٹے گزر گئے لیکن ابھی تک اس حکومت کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا، لیکن 2 وفاقی وزراء مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ نے بالواسطہ طور پر اس گفتگو کی تصدیق کی ہے، اور جس طرح سے یہ گفتگو شہباز شریف کی، مریم نواز کی، کابینہ کی اور پرنسپل سیکرٹری کی لیک ہوئی یہ گفتگو، یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی فوری طور پر تحقیقات کی جائیں۔ دوسری جانب جناب اسحاق ڈار نیا ٹاسک لینے کے بعد لندن سے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ وفاقی وزیر خزانہ انہیں لایا جا رہا ہے مفتاح اسماعیل کی جگہ پہ، اور کل بھی ہم نے ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ چند عرصہ قبل تک اسحاق ڈار کے حوالے سے کیا خیالات رکھتی تھی۔ جاوید چودھری نے اپنے کالم میں بھی بتایا تھا، اور اب اسی اسحاق ڈار کو ایک بار پھر پاکستانی عوام کے سروں کے اوپر جو ہے وہ سوار کیا جا رہا ہے۔ شیخ رشید سابق وزیر اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے انتہائی قریبی تعلق رکھنے والے، ان کی جانب سے دعویٰ سامنے آیا کہ 15 نومبر تک کے جو دن ہے وہ انتہائی امپارٹنٹ ہے، اس سے پہلے پی ڈی ایم کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اور باخبر سویرا یہ پروگرام ہے ARY نیوز کا، جس کے اندر انہوں نے یہ گفتگو کی اور انہوں نے کہا جناب کہ آڈیو لیک کا جو معاملہ ہے یہ تشویشناک ہے، خطرناک ہے، اور اس حوالے سے اور مزید بھی کچھ آڈیوز اور ویڈیو آنے والی ہیں، اور اکتوبر میں اس حوالے سے اہم ترین فیصلے ہوں گے، اور 15 نومبر سے پہلے جو ہے وہ یہ حکومت گھر چلی جائے گی۔ جو ہی اکتوبر کا مہینہ شروع ہوگا اس کی جو الٹی گنتی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جناب عمران خان کی اہم ترین تقریر کی جانب، اور میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو اور آڈیو بھی رکھوں گا، آپ کو سنواؤں گا اور فیڈ بیک کے طور پہ آپ سے جواب بھی لوں گا۔ آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے کہ عمران خان نے اس میں جو سوال کیا، اس سوال کے جواب میں جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے طلباء تھے انہوں نے عمران خان کو جواب کیا دیا۔ کچھ جواب میں سمجھ پایا ہوں، کچھ آپ میری مدد کریں گے، اور پھر کمنٹ باکس میں آپ مجھے بتائیں گے بھی کہ آخر عمران خان نے جو سوال کیا اس سوال کی وجہ کیا تھی، اور جو اسٹوڈنٹ نے جواب دیا آخرکار وہ کیا کہہ رہے ہیں، جس کے جواب میں عمران خان نے ان کی انفارمیشن کی، ان کے ویل اویئر ہونے کی اور ان کے نالج کی تعریف بھی کی۔ پہلے یہی معاملہ آپ کے سامنے بلکہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو کو آگے بڑھا کے عمران خان کی جو باقی تقریر ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے جناب میں آپ کے سامنے یہ ذرا آپ کو ویڈیو دکھا دوں، آڈیو بھی ذرا غور سے سنیے اور مجھے بتائیے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے سوال کے جواب میں طلباء۔ کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، اس کو ایک ایمبیسڈر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے، ایمبیسڈر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا، وہ تو میرے نیچے ہے، کس کو پیغام دے رہا تھا؟
मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह, पहला टेस्ट, पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा से उन्होंने एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू पाकिस्तान के सफ़ीर को बुलाकर ये कहता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो फिर पाकिस्तान को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेंगे। इमरान खान ने यह सवाल किया, सफ़ीर तो मेरे नीचे था, सफ़ीर तो मेरे अंडर था, वो तो मुझे नहीं हटा सकता, तो फिर ये किसको कहा जा रहा है, किसको ये कहा गया कि इमरान खान को हटाएं? और इसके जवाब में जहाँ तक मैं समझा हूँ इस ऑडियो और वीडियो को देखकर अवाम आगे से जो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के जो तलबा थे उन्होंने बैक वक्त एक ही वक्त में आवाज़ लगाकर नारा लगाया न्यूट्रल्स, और कुछ मैं नहीं समझ पाया। दोबारा से फिर मैंने वीडियो देखी, फिर मैंने ट्विटर से भी कंसल्ट किया, दोस्तों से पूछा आप भी राय दीजिए, क्या आप भी यही समझे, आवाज़ आपको यही आई कि जो तलबा हैं उन्होंने आगे से जवाब दिया न्यूट्रल्स। अब पाकिस्तानी यूथ को बाज़ लोगों की जानिब से इल इन्फॉर्म्ड यूथ कहा जाता है, और जिस तरह से गुज़श्ता 5-6 महीने के अंदर इमरान खान ने तमाम तर मामलात खोल कर उनके सामने रखें, उसके जवाब में यही होना था कि आज वाकई ये कहा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर तलबा की जानिब से इस जवाब ने लाहौरियों ने जो है वो लाहौरियों के इस जवाब ने न्यूट्रल्स की बैंड बजा दी। और कुछ हवाले से इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि माजी में इस हवाले से इस किस्म के मामलात कभी भी सामने नहीं आए कि इस तरह से स्टूडेंट बड़ी तादाद में खुलकर इन तमाम मामलात के ऊपर बात करें। और यकीनी तौर पर ये वो अवेयरनेस कह लें या इन्फॉर्मेशन कह लें या इमरान खान पे ट्रस्ट कह लें जो कि इस यूथ का है। और आगे से उन्होंने इमरान खान ने जब पूछा कि मुझे कौन, वो किसको कह रहे थे कि इमरान खान को हटाएं, तो आगे से स्टूडेंट ने जवाब दिया कि न्यूट्रल्स। अब जनाब मामला ये है कि इमरान खान की इस तकरीर के ऊपर एतराज़ हुआ। सबसे पहले मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया, फिर ये खबरें आई कि जो नवाज़ लीग के गवर्नर हैं बलीगुर रहमान वो इस मामले का नोटिस ले रहे हैं और वो कह रहे हैं जनाब कि एक तालीमी दरसगाह को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जवाब में फवाद चौधरी का भी, हमाद अजहर का भी, दीगर लोगों के ट्वीट भी आए कि शायद मरियम नवाज़ साहिबा ये बात नहीं जानती कि पूरी दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहीं पर अपने ख़यालात के इजहार के लिए जो सियासी रहनुमा हैं वो जाया करते हैं। और उस हवाले से उन्होंने तरीके पाकिस्तान के हवाले से भी मिसालें दी कि तलबा ने किस तरह से अहम तरीन किरदार तरीके पाकिस्तान, तरीके आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अदा किया, और अब हकीकी आज़ादी की तहरीक के अंदर भी तलबा अहम तरीन किरदार जो हैं वो अदा करेंगे। गोया वो उनकी इस बात से, इस रद्द-ए-अमल से और उसके बाद अवाम की जानिब से इस जवाब ने मरियम और उनके हैंडलर्स दोनों की जो नींदें हैं वो हराम कर दी हैं। और हमारे यहाँ पूरी एक तारीख़ है सियासी जमातों के तलबा विंग के हवाले से। पीपल्स पार्टी हमेशा अगले कदम पर रही, ज़िया-उल हक़ के दौर में पाबंदियाँ भी लगी ने, इसके बावजूद जो पाकिस्तान नवाज़, मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के अंदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तादाद में लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातों के तलबा विंग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ के अंदर हैं वो काम करें, वो उनको सियासत की नर्सरी करार देते हैं। और पाकिस्तान के अंदर कई सियासतदान इन नर्सरीज से हो के जो है वो प्रैक्टिकल सियासत में आए और बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो उसकी मिसाल हैं। और कायद-ए-आज़म के बाद फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में भी जो तलबा तंजीमें हैं सियासी जमातों की, चाहे वो मुस्लिम लीग की MSF हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की PSF, वो अहम तरीन किरदार अदा करती रही। और अब इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन भी इस हवाले से अहम तरीन किरदार अदा कर रही है। गोया के जवाब दिया मरियम को और कहा कि जनाब किसी भी यूनिवर्सिटी को ये सियासी लिहाज से इस्तेमाल करने की बात नहीं, बल्कि सियासतदान जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ और अपने सियासी ख़यालात का इज़हार करते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बात बहरहाल हैरान कौन है कि इमरान खान के सवाल के जवाब में तलबा ने जिस तरह से ओपनली ये बात की, और फिर इसी दौरान इस किस्म की इतलात के इस वीडियो के ऊपर, इस ऑडियो के ऊपर, कल जो ऑडियो वीडियो आई थी उनके ऊपर तो खैर बात हो ही रही है, लेकिन इस ऑडियो वीडियो के ऊपर जिसमें इमरान खान की ये ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जिसमें वो तलबा से पूछ रहे हैं और तलबा आगे से जो जवाब दे रहे हैं, इसने मरियम और उनके हैंडलर्स की जो नींदें हैं वो हराम कर दी हैं। और इत्तलात यही हैं कि PDM की जो तैयारियां हैं वापसी की वो जारी हैं, और वो कहते हैं कि चिराग जो है बुझने से पहले आखिरी मरतबा जो है वो टिमटमाता है। और इसहाक डार की पाकिस्तान आमद यही मंसूबा है कि किसी न किसी तरीके से अगले 2.5-3 माह के अंदर कोई आवाम के लिए किसी जाली रिलीफ का ऐलान करके या जाली तौर पर डॉलर की कीमत नीचे लाने के बाद फरवरी-मार्च के महीने में जो है वो इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।